ਚੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਆਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਆਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰੱਖਿਅਕ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਔਰ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 31 ਰਾਗ ਨੇ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਗ ਨੇ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 10 ਛੰਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਛੰਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਔਰ 22 ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਛੰਦਾਂ ਦੀ 22 ਹੈ।
10 मूल रूप च ने और 12 वार कुछ छंदां दे नाम दोबारा आए। 199 बंद ने इस पावन गुरबाणी दे, जिहदा असीं पहला छंद छपै छंद विचार चुके हुए हैं। इस 10वें ग्रंथ की बाणी लिखण तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने जो मंगल किया है, जिवें गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का मंगलाचरण एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच, जिन्हों असीं मूल मंत्र भी कहने आ, ये मंगल किया गया। और गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने जो मंगल किया, चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जिहे, छपै छंद दे सिरलेख हेठ इस मंगल दे 6 चरणों वाले इस छंद के थले इस पावन बचन को उचारिया, जिहदी आपां विचार की। और कल जिक्र आया सी तब सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। अकाल पुरख वाहिगुरु दे 2 तरह के नाम ने, एक नाम तो सत नाम तेरा परा पूर्वला, बाकी सारे उहदे नाम जिहड़े विशेषण ने जिहड़े अगे आउणगे जाप साहब की बाणी, ये सारे उस परमात्मा के किरतम नाम ने। किरतम मतलब जिद्दां दी रब किरत कर रहा है, जिस तरह की परमात्मा किरत कर रहा है, उहदी किरत नूं वेख वेख के उवें उहदे नाम पैंदे गए। किरतम नाम कथे तेरे जिहबा, तेरी किरत नूं वेख के, तेरे चोज वेख के, तेरे कौतक वेख के, तेरे संतां भगतां श्रद्धालुआं महापुरुषां ने तेरे नाम भी रख दिते। और इंसान बहुती वार जिहड़ा नाम जपदा है वो किरतम नाम जपदा है। सतनाम दा जिहड़ा स्वरूप है वो तां इहने जप जप के वो स्वरूप बन जाना है। हर का सेवक सो हर जिहा, सिमरन करदे भगती करदे मैडिटेशन करदे ध्यान लाउंदे सतनाम साडी मंजिल है। वो सच विच समाउणा, परमात्मा का रूप होना, परमात्मा तक पहुँचना, बूंद ने सागर तक पहुँचना, ये मंजिल है। और असी बहुती वार उहदे किरतम नाम किरपालू है, दयालु है, बख्शंद है, मेहरबान है, ये सारे किरतम नामां नाल असी उहनूं याद करते हैं। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने भी 1100 तो वध वार जिहड़ी परमात्मा नूं इस पावन बाणी दे अंदर नमस्कार कीती है, उहदे विच रब दे किरतम नामां नूं याद करके कीती है। परमात्मा दे किरतम नाम ने जिहड़े नमस्तवं अकाले, नमस्तवं किरपाले, ये जिन्ने विशेषण ने पिछे, नमस्तंग अकाए, नमस्तंग अजाए, नमस्तंग अनामे, नमस्तंग अठामे, चलो अगे अगे सारे विचार आउंदी रहेगी, पर नाम सारे किरतम ने। अज नाम जपदे ने, जपण वालियां दी कमी नहीं, समझण वालियां दी कमी है। क्योंकि धर्म की दुनिया विच एक भेड़ चाल भी बहुत है। वो इस करके बंदा धोखा खांदा है, क्योंकि असी बाहरला स्वरूप वेख के, बाहरी दिख वेख के प्रभावित होने। चलो धर्मां दियां एड्रैसां जरूर बना लईआं धर्म वालियां ने, धर्म दे भेख जरूर बना लए, धर्म दे लिबास बन गए,
ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧਰਮੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਵੀ, ਜੋ ਜਪ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਵੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜੇ ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਭਜਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗਲਤ ਭਜਨ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਗਲਤ ਭਜਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਐਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 101% ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਭਜਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਜਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਵਦਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਭਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਔਗਣ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਰਸ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੋਈ 7 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, 1430 ਅੰਗ ਨੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, 15 ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਡਾ ਗੁੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੀ ਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਖਾਦ ਰੇ ਸਪਰੇ ਆਹ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਰਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ, ਉਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਬੀਜ ਸਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰੁੱਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਗਵਾਇੰਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਰੁੱਤੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਲਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਗਈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਜੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੀਜਣਾ? ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 72 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁਤਿਓ ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਜਾਗ ਭਾਈ ਨਾਮ ਬੀਜ, ਇਹ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੇਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਤਿਰਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਟੱਪ ਗਿਆ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ ਮਨਾ। ਅਜੋਂ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰ ਨਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬੀਜਦਾ, ਫਿਰ ਰਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪੀਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਜਿਹਦਾ ਜਪ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ, ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਏ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਉਲਝ ਗਈ। ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਨਾਮ ਜਪ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ, ਆਹ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਮ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਐਂ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ।
तो यह गल तो स्पष्ट हो गई कि जेड़े राम का नाम भगत प्रहलाद जी ने जपिया वो परमेश्वर है, वो सर्व जगह व्यापक। हुण राम शब्द कित्थों आया? जदों कोई परमार्थ के रस्ते ते चलण वाले हौली हौली रब के नेड़े हुंदे गए, परमात्मा के नेड़े हुंदे गए, उन्होंने समझ आई कि रब ना कल्ले पश्चिम विच है, ना कल्ले दक्षिण विच है, ना किते एक विशेष जगह ते है, वो तो सारियां जगह ते रमिया। उन्होंने नाम राम रख दिता। एक नाम, दो नाम हुंदे हर चीज़ दे। मान लो एक जिवें कपड़ा है, एक उहदा नाम कपड़ा है। हुण कपड़ा की है? पग है, शर्ट है, पैंट है, की है? कपड़े के कितने नाम हो गए? अगे है तो कपड़ा ही ना, दो नाम होए। तो इस तरह मारे कहते एक रुख हुंदा है, रुख का उहदा एक नाम है। बंदा कहता रुख लगे हुए ने, हुण कादे कादे लगे हुए आ? दरख्त बहुत लगे आ, दरख्त रुख एक नाम है, पर उहदा दूसरा नाम की है? अंब। रुख लग्या कादा लग्या? अंब दा। रुख लग्या कादा लग्या? अमरूद दा। रुख लग्या कादा? जामन। ये ओदा किरतम नाम है, ओदा विशेषण है। जिवें आपां कहने इंसान, आ इंसान है, मनुख है, सामने खड़ा है, पर यह इंसान बहुत चंगा, बहुत चंगा की है विशेषण है। ये जदों व्याकरण ग्रामर पढ़दे आ, ओहदे विच विशेषण, किरिया विशेषण, वर्ब, एडजस्ट वर्ब जिहड़ियां आउंदियां ने, ओहदे विच ये सारियां गल्लां समझण विच आउंदियां ने। एग्जैक्टिव जिहड़े शब्द ने वो सारियां गल्लां जदों इवें नाल विचारां चलदियां फिर ये समझ आउंदियां ने। इसे तरह उस परमात्मा दा जिहड़ा एक पुरातन नाम जिहड़ा है, पूर्वला नाम है, सदीव का, वो सतनाम है। बाकी सारे उस परमात्मा दे किरतम नाम ने। बाकी उस परमात्मा के कर्मां नूं वेख वेख के नाम रखे गए। जिमें जिमें किसी को समझ आती गई, जिमें घोड़े ने, हुण घोड़े कट्ठे खड़े होण तां आपां कहने घोड़े खड़े आ, पर जदों नेड़े जाओगे किसी जानकार नूं वो कहेगा जी आ अरबी घोड़ा, आ तुर्की घोड़ा, आ जिहड़ा है चंबक है, आ घोड़ा कहंदे ने नुकरा है, वो सारियां दियां नस्लां ने। आ मारवाड़ी घोड़ा है। दूरों घोड़ा लग रहा, लेकिन कोले जाके उहदे किरतम नाम, उहदे विशेषण किन्ने आ, वो कोल जाके ये बहुत तेज दौड़दा है, ये बहुत सियाणा है, ये बहुत सोहना मत्था टेकदा, ये बहुत सोहना मत्था टेकना, ये विशेषण ने। इस तरह ही परमात्मा के नाम जिहड़े ने वो सतगुरु पातशाह ने विशेषण रूप दे विच बहुत जिक्र किया है। तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर राम शब्द भी है, अल्लाह शब्द भी है, खुदा शब्द भी है। जेड़े लोग कोई शरारती बिरती नाल गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़दे आ, जां वो इस तरह की गल करके दुनिया नूं गुमराह करना चाहुंदे आ कि देखो जी गुरु ग्रंथ साहब भी अल्लाह राम खुदा दीयां गल्लां करदे, इत्थे कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हाँ, इस गल नाल असीं सहमत हाँ। इत्थे वितकरा कोई नहीं, इत्थे भेदभाव नहीं, इत्थे सभे सांझी वालसताएं, इत्थे खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्ना को साझा। इत्थे कोई आवे को, कोई गावे को सुनाए, हरनामा च तलाए, कोई बंदिश नहीं है। पर सतगुरु कहते हैं जेड़े मैं नाम लिखिया इन्हां दे भाव अर्थ जरूर समझ लई। इन्हां दे भाव अर्थ बड़े गहरे ने। हुण जिहड़ा राम शब्द है, मैं पहले ही बेनती की है, भगवान रामचंद्र लई भी आउंदा है ते राम रमे हुए परमात्मा लई भी आउंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा सभै घट राम बोले, सभै घट राम बोले का मतलब जिहड़ा सारियां थावां, सारियां जगह ते सर्व जगह व्यापक। ये नहीं तुसीं कह सकते कि मैं हुण अमरीका चलिया, उत्थे रब दे दर्शन जां रब नूं किवें मिलांगा। मैं फलाने देश में चलिया, रब तो इंडिया में ही, उत्थे किवें मिलेगा? नहीं, वो रमिया होया जो तुहानू अखां नाल जिथे जो नज़र आएगा तो समझ लो, जे दृष्टमान विच कुछ नज़र आ रहा तो रब भी है उत्थे। जिथे रब नहीं उत्थे कुछ भी नहीं, जिथे कुछ है उत्थे परमात्मा भी है। जदों साडी अवस्था उच्ची हुंदी जाएगी, जदों ये साडी मत चित बुद्ध का घेरा जिहड़ा वो विशाल हुंदा जाएगा, फिर सारियां थावां ते तुहानू परमात्मा अनुभव प्रकाश जिहड़ा वो अनुभव हुंदा जाएगा। तो महाराज साहब कहते भगवान जदों राम की गल आई, भगवान रामचंद्र जी वेले जां उन्हां तो बाद दुनिया राम का जपन लग गई, लेकिन अखां सामने भगवान रामचंद्र जी की तस्वीर आ गई। भगवान रामचंद्र जी भी यही कह रहा कि सानू सारियां नूं बनाउण वाला, भेजण वाला परमात्मा है। असीं उहदे हुक्म विच आया, जिन्ने अवतार ने सारे उस परमात्मा के हुक्म विच ने, पर असीं गल उत्थे रोक लई। गुरु ग्रंथ साहब कहते थोड़ा जिहा
ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਸਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਖਿਸਕਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਖਿਸਕਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਹਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਰੀ ਬਣਿਆ। ਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਹਿਰ ਲਏ ਗਏ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਕੈਰਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਲక్ష్మణ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਪਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ? ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਮਤਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਹੋਸ਼ ਸੰਭਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਐਡੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਔਗਣ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। तो सतगुरु का नाम और परमात्मा का नाम हरि पै गया। एक नाम कृष्ण भी है। एक भगवान कृष्ण जी ने माता देवकी जी के पुत्र 16 कला संपूर्ण अवतार भगवान कृष्ण महाराज। ते एक बाणी विच भी कृष्ण शब्द आउंदा। हुण कृष्ण शब्द कित्थों बनिया? कृष, कृष तो किरसान बनिया। हुण कृष का अर्थ हुंदा है खिच्चण वाला, जमीन नूं पुट्टण वाला, जमीन तो घाह खिच्चण वाला, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਬੜਾ ਟੁਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, थल ते कूआ। जिथे अज समुंदर ने वह पहाड़ बना सकता है, जिथे पहाड़ ने पहाड़ों को पुट के उत्थे समुंदर बना सकता है। वह कृष्ण है, वह कृष खिंचण वाला है। उसदे कोल ताकत इन्नी आ, कृष नाम जिन्हों खिंच नहीं पै सकती। देखो अर्थ किड्डे गंभीर ने। पातशाह कहते ने तां उस परमात्मा का नाम फिर कृष्ण पै गया। उस परमात्मा नूं लोग खुदा भी कहते हैं। खुदा दे अर्थ की आ?
इत्थे हर कोई किसी ना किसी तो पैदा होया, हर चीज़ किसी ना किसी ने बनाई है। हर चीज़ का जो दृष्टमान विच है पिछे कोई ना कोई सानू करता दिस जाएगा। गड्डियां होण, घर होण, मोबाइल होण, इंजीनियर जो भी इलैक्ट्रॉनिक समान है, जिन्ना भी साडी वरतों विच इहदे पिछे करता होएगा कोई। बल्ब भी किसी ने बनाया, वो बंदियां दे नाम ने। अज जो भी ये सारिया चीज़ां होण च लिआया उन्हां दे नाम दुनिया नूं याद ने, पता है लोकां नूं, पर उस खुदा नूं किने बनाया? ਉਹਦੇ माँ-बाप का नाम, ਉਹਦੇ खानदान पिछे आया सी ना, चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन। जे कोई जात, कोई पत, कोई वर्ण, की खानदान है रब दा? खत्तरी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, जिन्नियां होर साडे अज किन्नियां जातां दे विच दुनिया वंडी हुई आ, किसी भी एक जात नाल जोड़ के रब नूं विखाओ। जैनी है, बोधी है, ईसाई है, सिख है, क्रिश्चन है, मुसलमान, हिंदू, की है रब? कुछ भी नहीं। वो रब इन्हां चीज़ां नाल जुड़िया नहीं। वो खुदा दा मतलब खुद तो पैदा होया, आपे आप निरंजन सोए, थापिया ना जाए, कीता ना होए। वो खुदा तां है, वो खुद तो पैदा होया। उस रब दा नाम अल्लाह भी है। अल्लाह दे अर्थ की है? हुण नाम देखो उस परमात्मा दे, एक किरतम नाम ने सारे। जे नाम पए आ, नामां दे पिछे कोई लॉजिक है? नामां दे पिछे साडे नामां दी तरह नहीं, नाम कुछ होर हुंदा, काम कुछ होर हुंदे। नाम सेवा सिंह, कदे सेवा कीती नहीं हुंदी। नाम हुक्म सिंह, पर हुक्म किसी दा मन्ने ही नहीं कदे। बड़े नाम साडे पुरातन, साडे गुरसिखां दे नाम जिहो जे हुंदे सी ना, जीवन भी उहो जिहा हुंदा सी। बाबा बोता सिंह, बाबा गरजा सिंह, किड्डे तक चढ़दी कला वाले नाम, उहो जिहा किरदार भी है। परमात्मा दे जिन्ने नाम ने, हुण इह च तुसीं एक होर नवीं गल सुणो। बच्चियां दे नाम माँ बाप रखते आ, मापियां का नाम औलाद तो नहीं ना रखती, क्योंकि पिता का जन्म के जन है पूत। पिता मापे पहला ने, बच्चा बाद विच है। मापियां का तो ऑलरेडी नाम रखा होया, हुण औलाद थोड़ा मापियां का नाम रखेगी। मापे औलाद बच्चियां का नाम रख दिया। परमात्मा दे घर विच उल्टा खेल परमका। इत्थे परमात्मा का कोई माँ बाप कुछ भी नहीं, कोई खानदान नहीं। आ सारी कायनात ओदी औलाद है, औलाद ने रब दे नाम रखे आ। अब सारी रब की औलाद है ना। गृहस्थन में तू बड़ो गृहस्थी हो, गृहस्थी भी नहीं, पर उहदे वर्गा गृहस्थी भी कोई नहीं, क्योंकि सारा संसार उसे दा। तो एडा वड्डा परमात्मा जिहदा अपना माँ बाप कोई नहीं, जिहदा कोई नाम सी सतनाम, अज लखां करोड़ां अणगिणत नाम जे उहदे ने, ये उहदी औलाद, उहदे बच्चियां, उहदे संतां, उहदे भगतां, उहदे महापुरुषां ने नाम रखे आ। रब ने नहीं अपने नाम रखे, ना उहदे माँ बाप ने रखे आ। जाके माई ना बाप, और उहदा माँ बाप है ही कोई नहीं। तो सतगुरु पातशाह कहते हैं अल्लाह का अर्थ है जिहड़ा आला किस्म का होवे, नंबर एक होवे, सब तो फर्स्ट नंबर ते होवे आला किस्म का। उत्थे नाम पै गया अल्लाह। अल्लाह तो पहला है ही कुछ नहीं, सब तो पहला अल्लाह ही है, सब तो पहला परमात्मा ही है। परमात्मा तो ना कोई पहला, ना कोई बाद विच, ना कोई उहदे नालों आला किस्म का कोई हो सकता है। इहो जे नाम उस रब दे पए ते भगत साहबाना ने देखो रब दियां सिफतां। मैं अंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। करीमा रहीमा अवशेषण ने। करीमा का मतलब ओ बख्शिश करने वाला, ये फारसी के शब्द ने। करीमा रहीमा, ये महाराज साहब कहते हैं ये सारे जाप साहब विच नाम आने ने कि करीम है, रहीम है, ये सारे उस परमात्मा के विशेषण ने। रहीमा का अर्थ होंदा रहमत करने वाला। अल्लाह तू गनी, गनी का अर्थ है अमीर, जिहदे खजाने भरे हुए ने। हाजरा हजूर दरपेश तू मनी, जेड़ा हर वेले मेरे हाजर अंग संग रहिंदा है। जिहदे वर्गा कोई नहीं है, जेड़ा हर वेले तू गनी मतलब मेरे सामने रहिंदा है, मेरे अंग संग है। दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे। भगत साहबान भी उस परमात्मा दी सिफतां कर रहे हैं। ये सारे किरतम नाम हजूर दे ने। और याद रखियो परमात्मा भी करीम ते रहीम है। साडे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब भी करीम ते रहीम ने। परमात्मा भी रहमत दा घर है, बख्शिशां दा घर है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज भी रहमतां दे घर, बख्शिशां दे घर। मैनूं एक निक्की जी गाथा याद आ रही है। गुरु साडे लई की कुछ करने वास्ते तैयार है। हुण ध्यान नाल सुणदे जाओ, किते इहो जिहा संबंध साडा गुरु नाल बन जाए। जे लगी भी कमी है तो अरदास कर लियो। अज सतगुरु जरूर सुनणगे। सतगुरु
किड्डा दयालु है, किड्डा कृपालु, किड्डा बख्शंद, किड्डा मेहरबान, किड्डा अपने सिख लई तां गुरु साहब कहते मैं कुछ भी करने लई तैयार हाँ। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह अमृतसर साहब की धरती ते विराजमान ने। दूरों एक संगत का काफला आया दर्शनां लई। शाम का वेला पै गया, तकालां पै चलियां ने। उन्हां च एक थोड़ा लमेरी उम्र का बजुर्ग है, काफले तो विछड़ गया, जथे नालों विछड़ गया। जिधर भी जाता है रास्ता वो किसी पासे होर निकल जाता, जिधर नूं जाता है किसी पासे होर निकल जाता है। अखीर पहला बड़ी दूरों सफ़र करके आया, शाम नूं जिहड़ी राहां दी भटकना बन गई। अमृतसर साहब पहली बार आया है, ना श्री हरमंदर साहब कदे वेखिया है, ना गुरु अर्जन देव पातशाह दे कदे दर्शन कीते है। जो वेखना अज पहली बार वेखना है। पर बदकिस्मती ये हुई कि आके मौके ते मंजिल रास्ता भुल गया। रस्ते की भटकना बड़ी खतरनाक हुंदी है। मौके ते आके ये बुजुर्ग जो रस्ता भुलिया, नहीं गल बन रही तो एक कोने ते साइड ते बैठ गए। उदासी विच हुण नाल दे भी सारे चले गए। किनू रस्ता पुछां, शाम पै चली आ, हनेरा पै चलिया, ते जे कोई ना दसन पुछण वाला होया मूरे रात आउंदी है किवें लंघेगी। जद नूं कहंदे ने एक नौजवान दे पैरां दी आहट सुनी। नौजवान दे पैरां दी आहट सुनी। वो नौजवान कोल आया। इस बुजुर्ग बाबे ने उस नौजवान नूं कहा, नौजवाना बड़ी दूरों आया, मेरे नाल जथा सी, काफला सी, संग सी, मैं विछड़ गया ते मैं आया धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन करने वास्ते। मैनू ना उहदा दर पता किधर है, ना उहदा घर पता किधर है। मैं उन्होंने भी कदे नहीं तक्या। तू तो इत्थे रहन वाला ही आ? कहंदे जी हाँ मैं इत्थे रहन। तू तो गुरु अर्जन साहब नूं वेख्या होएगा? कहंदा हाँ हाँ मैं उसे गुरु अर्जन देव पातशाह दे चरनां दा सेवक हाँ, मैं उसे गुरु अर्जन साहब कोल ही सेवा करदा, दसो मैं की मदद करा। उस बजुर्ग ने कहा, एक तो मैनू गुरु अर्जन साहब दे घर छड्ड के आ, ते मेरे को वेख थोड़े जे पैसे आ, मैं थोड़े पैसे भी दे देंगा, मेरा समान है, समान भी चुक लई ते मैनू मंजिल ते पहुँचा दे, ते मैनू दरबार भी दस दई गुरु अर्जन साहब दा किधर है। मैं सवेरे उठांगा, इशनान करांगा ते मैं गुरु अर्जन साहब दे दर्शन कर लांगा। उस नौजवान ने कहा, नहीं बापू जी मैनू पैसे नहीं चाहिए, कोई गल नहीं, मैं तुहाडा समान भी चुक लांगा, मैं तुहानू गुरु अर्जन देव पातशाह दे घर भी पहुँचा देंगा, पैसे नहीं चाहिए। अज इस नौजवान ने उस बजुर्ग के कपड़ियां की पंड चुकी, आप अगे अगे हो तुरया, बजुर्ग नूं अपना सहारा दे के नाल लै तुरया। उन्हें क्या थकिया होया आराम कित्थे करा? उन्हें क्या बापू चिंता ना कर, इत्थे हर तरह का प्रबंध होएगा। एक विश्राम लई आसन दिता गया, उस बजुर्ग लई विछाउणा विछाया गया। उस बजुर्ग ने क्या, पुत्रा भुख बहुत लगी है। कहंदे बापू गुरु नानक दे घर आया, इत्थे प्रथम है पंगत, पाछै संगत। इत्थे गुरु अमरदास साहब ने कहा, जेड़ा इस घर विच आएगा पहला लंगर छके, दरबार विच बाद विच आवे। अज भी जो दरबार साहब की तुसीं परिक्रमा करते हो, पहला लंगर आउंदा है, फिर तुसीं परिक्रमा करके बाबा दीप सिंह महाराज नूं मत्था टेक के फिर तुसीं हरमंदर साहब जाते हो। प्रथम है पंगत, क्योंकि किते महाराज कहंदे लाइन विच खड़ना समा लग गया, ध्यान लंगर च ही ना पिया रहे। पहला एक काम करके आ, फिर अंदर दी जिहड़ी एक शरीर की भुख, एक मन की भुख। शरीर की भुख लंगर विच मिट जानी है, मन की भुख तू अंदर आ जाई, मैं बाणी और नाम दे के मन की भुख भी मिटा देंगा। अज इस बजुर्ग लई आसन उस नौजवान ने लाया, प्रशादा छकाया, कोसा जा पानी करके लियांदा, उस बजुर्ग दे चरण धोते। उस बजुर्ग नूं कहा, बापू लेट, तू दूरों आया, मैं तेरे चरण घुट दियां। उस नौजवान ने चरण घुटे। उस नौजवान ने बापू दियां लत्तां घुट्टियां, बाहां घुट्टियां। अज थके हुए वडेरी उम्र दे बजुर्ग नूं आराम मिल रहा। अज तां इउं लग रहा सी भी जिवें रब आप आके मेरी मुट्ठी चापी कर रहा होवे। गुरु अर्जन साहब दे घर विच सुकून मिलता जा रहा है, और इस बजुर्ग दा अंदर उस परमात्मा दे शुकराने विच जुड़दा जा रहा है। इन्नी मुट्ठी चापी इस नौजवान ने की, बापू दे अज कहंदे ने थकावट भी दूर हो गई। इउं लगदा जिवें अंदरों दुखां दी पंड कोई चुक के बाहर सिट रहा होवे, अंदरों मेरे पापां नूं कोई खत्म कर रहा होवे, जन्मां जन्मां दी भटकना मेरी मुकदी जा रही होवे। इदां दा अज बुजुर्ग महसूस कर रहा। नौजवान ने कहा, बापू हनेरा पै गया, आराम करो, दूरों आयो, सवेरे उस पासे गुरु अर्जन साहब दा दरबार लगना, उत्थे आयो, दर्शन कर लेना।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਓ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਏ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ? ਆਏ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ? ਆਏ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਸਤਰ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਆਇਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਤਖਤ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, ਤਖਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਪੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੌਂਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਵਤ ਆਵੇ ਸੋ ਹੱਸੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲੇ। ਇੰਨੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੌਂਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕਰੀਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਪੂ ਰੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੋਈ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਗਲਤੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਪ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪ ਰੱਬ ਜੈਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਪਾਪ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਾਂਗੇ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਦਰ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ, ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਸ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਉਮਰ ਲਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਮਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਉਹ ਔਗਣ ਦੀ ਪੰਡ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪੰਡ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਡ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ ਧਰਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਦਰ ਰਹੀਮ ਔਰ ਕਰੀਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੰਦ ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਭੁਜੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੱਪ। ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ, ਇਹ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ ਵਰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਵਲ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁਜੰਗੀ ਜਾਂ ਭੁਜੰਗਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੀਲੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਹੰਗਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੇਹੰਗਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਜੰਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਭੁਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਆ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਣ ਤਾਂ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਹ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ। ਵੈਸੇ ਭੁਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਛੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਪ੍ਰਿਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੱਸ ਯਾਤ। ਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲਾ, ਯਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਜੰਗ ਵਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਲ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੁਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਤੇ ਕੱਢੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਾਫ਼, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਚੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਛੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਸਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ। ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਲ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਲ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਖਾਸੀਅਤ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਢਲਿਆਈ ਵਰਤ ਜਾਈਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਮਸਤਵੰ ਕਹੋਗੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਮਸਤੰ ਕਹੋਗੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹ ਨੱਕ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਨੱਕ ਦੀ ਕੁਰੰਬਲੀ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੇ।
ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਪ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਾ, ਉਹ ਰਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।